یہ حکم دیتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں جب دین محمدی پر آنچ آ جائے اور تمام شہید ہونے لگے تو میرے بیٹے قاسم بن حسن کو حسین کے قدموں پر قربان ہونے کی اجازت دے۔ کھولا، لے کر کے آئی حسین کی بارگاہ میں، آنے کے بعد اس کرتی ہے اے حسین اب اجازت تمہیں دینی ہوگی۔ حسین نے کہا بہن زینب کیوں؟ کہا کہ آقا حسین قاسم کو شہادت کی ضمانت اور شہادت کی سند حسن ابن ابی طالب نے دی ہے۔ دیکھو تعویذ حاضر ہے، امام حسین نے تعویذ دیا، رونے لگے، آنکھوں سے لگایا، لگانے کے بعد اس کرتے ہیں قاسم اب تو شہادت کی سند تمہارے بابا حسن دے گئے ہیں، جاؤ میں تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی امام حسین امام عالی مقام نے حضرت قاسم کو سمجھانے کی اجازت دی، حضرت قاسم نے قدموں کو پکڑ کر چچا کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہتھیار لیس ہو کر اپنے اوپر جنگ کی لباس جو تھا سے بدن فرمایا، ڈھال لی، تلوار لی، نیزہ لیا اور جنگی لباس پہننے کے بعد جیسا ہی میدان کربلا میں اترے، تاریخ بتاتی ہے کہ سامنے عمرو بن سعد ہے۔ حضرت قاسم یزیدی لشکریوں سے مخاطب ہوئے اور مخاطب ہونے کے بعد للکارا اے یزیدیوں ہے کوئی تم میں جو قاسم بن حسن کا مقابلہ کرے؟ زینب پاک نے جب بھیجا نا تو زینب پاک نے یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ قاسم یہ یزیدی تانا دیتے ہیں کہ تمہارے بابا حسن کو لڑنا نہیں آتا تھا، قاسم کی انداز سے لڑنا کہ یزیدی جان لے کہ حسن تو علی کا بیٹا ہے، اگر وہ سرے کر رہا ہے تو بزدلی کی وجہ سے نہیں، امت کی سلامتی کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت قاسم میدان جنگ میں اترے، عمرو بن سعد سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ہے کوئی جو قاسم بن حسن کا مقابلہ کرے؟ عمرو بن سعد نے اپنے لشکریوں سے کہا کہ اے لشکریوں، جس طرح تم نے اور محمد کو بچہ سمجھا تھا اسے بچہ نہ سمجھنا، یہ حسن کا بیٹا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، اس کی تلوار میں ذوالفقار کی چمک بھی ہے، اس کی رگوں میں حیدر کرار کا نام بھی ہے۔ ایک ایک کر کے لڑنا، ایک ساتھ جانا چاہتے ہو تو جاؤ، کسی نے ہمت نہ کی۔ حضرت قاسم میدان جنگ میں کودے، جیسے ہی یزیدی لشکریوں میں گھسے اور ایک کا سر کاٹتے چلے گئے، کاٹتے چلے گئے۔ عمرو بن سعد نے کہا کہ میں نے تمہیں اتنا پیسہ دیا، اتنی دولت دی، کہاں گئی تمہاری طاقت و قوت؟ ارے دیکھ نہیں رہے ہو ایک بچہ تمہاری گردن اڑانے چلا جا رہا ہے، ایک بچہ تمہیں کربلا کی دھول چٹواتا چلا جا رہا ہے اور تم دیکھ کے چلے جا رہے ہو۔ یزیدیوں نے کہا اے عمرو بن سعد تم نے صحیح کہا تھا، یہ بچہ نہیں ہے، علی کا پوتا ہے۔ آوازیں آ رہی ہیں الامان الامان۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم علیہ السلام جیسے ہی یزیدی لشکر میں گھسے، ہر ایک کا سر کاٹتے چلے گئے، ہر ایک کا سر کاٹتے چلے گئے۔ عمرو بن سعد نے کیا کیا؟ اس کے لشکر میں ایک بہادر تھا جس کا نام تھا ازرق۔ ازرق سے کہا کہ اے ازرق، ان کا کام نہیں ہے قاسم سے مقابلہ کرنا، تم نکل کے آؤ۔ ازرق وہ پہلوان ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ 1000 لوگوں سے وہ تنہا لڑا کرتا تھا، 1000 لوگوں سے وہ تنہا لڑا کرتا تھا۔ جب عمرو بن سعد نے کہا ازرق قاسم کے حسن کا مقابلہ کرو، ازرق نے کہا کہ اے عمرو بن سعد اس بچے کا مقابلہ میں کروں؟ عمرو کہتا ہے کہ ہاں، یہ بچہ نہیں علی کا پوتا ہے، یہ ذمہ داری تمہاری ہے، تم اسے قتل کرو گے۔ وہ کہتا ہے اگر قاسم کو شہید کرنا اور قتل کرنا میری ذمہ داری ہے تو
मैं बाद में जाऊंगा, पहले अपने बहादुर बच्चों को भेजूंगा। अगर ये मेरे बच्चों ने ये काम कर दिया तो मेरे जाने की जरूरत ही कहाँ होगी। तारीख बताती है कि अरज़क ने अपने बड़े बेटे से कहा कि जाओ जाकर कासिम बिन हसन का मुकाबला करो। वो आया, घमंड के साथ मैदान में उतरा, दोनों तलवारें टकराई। हजरत कासिम ने बड़े बड़े बेटे को फिरनार कर दिया। उसके बाद दूसरा बेटा आया, हजरत कासिम ने उसे भी फिरनार कर दिया। उसके बाद तीसरा बेटा आया, उसे भी फिरनार कर दिया। चौथा बेटा आया, उसे भी फिरनार कर दिया। अब अरज़क तिलमिलाया, बिलबिलाया और गुस्से से कहा कि ऐ कासिम, तूने चारों बेटों को शहीद कर दिया, अपने बेटों का बदला अब मैं तुझसे लूंगा। तारीख बताती है कि अरज़क मैदान में आया, दोनों तलवारें आमने सामने होती है। अरज़क ने वार किया, कासिम ने बचाया। कासिम ने वार किया, अरज़क ने बचाया। वार हो रहा है, वार बचाया जा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इतना प्यारा जुमला। हज़रत कासिम ने कहा, अरे अरज़क, इतनी बड़ाई मारता है तुझे, अरे तुझे तो घोड़े की जीन संभालने का भी तमीज नहीं, तुझे तो घोड़े की जीन संभालने का भी तमीज नहीं। उसने जैसे ही चाहा कि नीचे झुके, हज़रत कासिम की तलवार फिजाओं में लहराई और गर्दन काट कर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। पूरा ने कहीं पुकार उठी, मरहबा कासिम, तेरी शुजाअत पर हमारे खुद में कुर्बान हो, तेरी शुजाअत पर जन्नत नेमत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी शुजाअत दिखाते चले जा रहे हैं। जैसे ही कल्बे लश्कर में पहुंचे, देखा कि अम्र इब्न साद सामने खड़ा है, चाहा कि उसे कत्ल कर दें। तारीख बताती है एक शकी ने हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने पर नेज़ा मारा। हज़रत कासिम ने पुकारा, अदरिकनी या अम्मी हुसैन, अरे हुसैन चचा मेरी मदद को आओ। खैमे आले इमाम में कोहराम मच गया। ज़ैनब पाक तड़प गई, सकीना तड़प गई। हुसैन इब्न अली मैदान में आए, हज़रत कासिम के जनाजे को उठाया, खेमे के अंदर ले गए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक कुर्बानी इमाम हुसैन इस सब्र और इस्तिकामत के साथ लेते चले जा रहे हैं। रिवायत कहती है कि खैमे आले इमाम में इतनी प्यास की शिद्दत थी, इतनी प्यास की शिद्दत थी, सकीना का हल्क सूखता चला जा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 6 माह की अली असगर प्यास में तड़प रहे हैं, न सो रहे हैं, न आँख को चैन है। हज़रत सकीना ने कहा कि हुसैन, बाबा हुसैन, अली असगर कितना तड़प रहे हैं, कहीं से पानी का इंतजाम हो जाए। हुसैन इब्न अली ने कहा कि सकीना, पानी लाने की बात करती हो, क्या तुम नहीं जानती कि 3 दिन हो गए हैं, फुरात पर यजीदियों ने पहरा लगा दिया है, अली असगर की प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही है। इमाम आली मकाम ने सकीना को देखा, अली असगर को देखा, तड़प गए, गोद में उठा करके आए और कलमा गो मुसलमान यजीदियों से मुखातब होकर कहा। रिवायत कहती है कि इस अंदाज से अली असगर को उठाया, नन्हे से बच्चे को उठा करके कहते हैं, ऐ यजीदियों, इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, एक पानी का कतरा अली असगर को दे दो। यजीदियों ने कहा कि हुसैन, पानी का कतरा क्या है, ये फुरात तुम्हें दे देंगे, यजीद के हाथ पर बैठ कर लो। हुसैन ने कहा, ये तो नहीं हो सकता। अरे यजीदियों, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, ये अली असगर उसका पोता नवासा है, एक कतरा पानी दे दो। इस मासूम अली असगर ने क्या बिगाड़ा है? यजीदियों ने कहा, नहीं, पानी तो नहीं दे सकते। अल्लाह अकबर। कुरमला का तीर आया, अली असगर के गले में पेवस्त हुआ। इमाम हुसैन के हाथों में खून आया। आपने चाहा कि आसमान की तरफ फेंके, आवाज आई, हुसैन आसमान की तरफ न फेंकना, अगर ये खून आसमान की तरफ फेंका तो कयामत तक अबरे बाबा जमीन पर न गिरने देंगे। हुसैन ने चाहा कि जमीन पर गिरा दें। जमीन से आवाज आई, हुसैन इब्न अली, ये मासूम अली असगर का खून है, जमीन पर न फेंकना,
قیامت تلک ایک دانہ نہیں رکے گا خون حسینی کی قسم ہے۔ امام نے علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے سے ملا، معصوم سے علی اصغر کو خیمے کی طرف لے کر آئے۔ خیمے میں ایک ماتم بنا ہوا ہے، خیمہ آل امام گلشن زہرا کا خیمہ ماتم بنا ہوا ہے۔ علی اصغر کو لے کر آئے، زینب کے حوالے کیا، سینے سے لگایا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک کے بعد ایک قربانی حسین دیتے چلے گئے۔ یزیدیوں نے نہ علی اصغر کی معصومیت کا خیال کیا، نہ یزیدیوں نے سکینہ کی پیاس کا خیال کیا۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے، ابن عساکر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب ایک ایک کر کے خاندان رسالت کا پھول شہید ہو رہا تھا، جب باری آتی ہے علی اکبر کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، روایت کہتی ہے کہ علی اکبر کو یزیدیوں نے اس طرح قتل کیا کہ ابھی جان جسم سے جدا بھی نہ ہوئی تھی کہ آپ کی لاش مبارک پر گھوڑے دوڑانا شروع کیا، اور اس انداز سے گھوڑے دوڑائے کہ علی اکبر جوانی کی حالت میں ہے، جسم مضبوط ہے، مگر ان بے دردوں نے اس انداز سے گھوڑوں کو دوڑایا کہ علی اکبر کی داہنی پسلیاں بائیں اور بائیں پسلیاں داہنی طرف ہو گئی، جسم اس قدر چھلنی ہو گیا کہ گھوڑوں کے دوڑنے کی وجہ سے ابن عساکر لکھتے ہیں کہ علی اکبر کی جوانی مضبوط بدن اس قدر گھوڑوں کے دوڑنے کی وجہ سے پھیل گیا تھا کہ جب علی اصغر خیمے میں لے کے آئے تو پھیلنے کی وجہ سے دھڑ تو گود میں تھا، پاؤں زمین پر گھسٹ رہے۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ جب امام حسین علی اکبر کی لاش کو لینے کے لیے گئے تو اس وقت آپ کے سارے بال کالے تھے، لیکن جب علی اکبر کی لاش کو اٹھا کر خیمے میں لے کر آئے تو سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ زینب پکار اٹھی، بھائی حسین بوڑھے ہو گئے۔ حسین نے کہا بوڑھا نہیں ہوا، جوان بیٹے کی لاش میں یہ حالت بنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک ایک کر کے ہر کوئی شہید ہوتا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب باری آتی ہے آخری قربانی کی۔ امام علی مقام نے اپنے خاندان والوں کو جب قربان کر دیا، خیمے میں آئے، اپنی بیویوں سے مخاطب ہوئے، بیویوں سے کہا بیویوں ساری زندگی تم نے صبر سے کام لیا، میں تمہیں دنیا کی کوئی خوشی تو نہیں دے سکا، میں تمہیں دنیا کی کوئی نعمت تو نہیں دے سکا، میری وجہ سے تم نے پاپوں میں زندگی گزاری، میری وجہ سے تم نے پرانے کپڑے پہنے، میری وجہ سے تم نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، میری وجہ سے تم نے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا، مگر ایک مرتبہ بھی اپنی زبان پر حرف شکایت لے کر نہ آئی۔ اے میری بیویوں، اے میری بہن زینب، اے میری بیٹی، میں تمہارے حوصلے کو سلام کرتا ہوں، تمہاری جذبہ قربانی کو سلام کرتا ہوں۔ زینب پاک، امام حسین نے زینب پاک سے یہ فرمانے کے بعد بیویوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے بیویوں، دنیا کی نعمت تو تمہیں نہیں دے سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہی سعادت تمہارے لیے کافی ہے کہ تم خاتون جنت کے گھر کی بہو ہو، تم فاطمہ بنت محمد کی بہو ہو۔ بیویوں نے آنسو جاری تھے، بارگاہ حسین نے عرض کیا کہ اے حسین ابن علی، آپ ایسی باتیں نہ کریں، یہ قربانیاں ہم نے آپ ہی سے سیکھی ہیں، اگر آپ نے یہ ہمت نہ دلائی ہوگی تو ہم یہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کیسے کرتے؟ حسین ابن علی نے گھر والوں سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد اپنی بہن زینب سے کہتے ہیں زینب اب حسین کو آخری سلام کر دو، اب وقت آ گیا ہے قربانی کا۔ زینب پاک سے کہا زینب نانا کا کرتا نکالو، نانا کا امامہ نکالو، میرے بابا علی کی ذوالفقار نکالو، ذوالجناح کو تیار کرو اور مجھے شہادت کا دلہا بناؤ۔ زینب پاک طرف گئی، کہتی ہے آقا حسین یہاں تو جو گیا لوٹ کر نہیں آیا۔ امام نے کہا زینب یہ وقت رونے کا نہیں صبر کا ہے، جاؤ
जो बक्सा रखा है उसे खोलो, संदूक से लिबास निकालो। ज़ैनब पाक ने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का इमामा पहनाया, बाबा अली की तलवार जुल्फ़िकार को दिया, जाफर तैयार की ढाल को दिया, जुल्जनाब को तैयार किया, कहा आका हुसैन शहादत का दूल्हा को मैंने बना दिया, जा रहे हो मैदान करबल में, लौट के नहीं आओगे। ऐ हुसैन अपनी बहन को आखिरी दीदार करने दो। अल्लाह अकबर। हुसैन इब्ने अली शहादत का दूल्हा बनकर खड़े हैं। हजरत सकीना भी देख रही हैं, ज़ैनब पाक भी आखिरी दीदार कर रही हैं, हजरत शहरबानो भी अपने शौहर इमाम अली मकाम का आखिरी दीदार कर रही हैं। गुफ्तगू करने के बाद इमाम हुसैन शहादत का दूल्हा बने। घोड़ा जुल्जना तैयार था, इमाम अली मकाम जैसे ही घोड़े पर सवार हुए, तारीख बताती है कि जैसे ही घोड़े की लगाम को खींच के कि घोड़ा आगे बढ़े, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता था। इमाम हुसैन ने एक मर्तबा लगाम को खींचा, घोड़ा आगे बढ़ने को तैयार नहीं। इमाम ने दूसरी बार लगाम को खींचा, घोड़ा आगे बढ़ने को तैयार नहीं। इमाम ने तीसरी मर्तबा लगाम को खींचा, घोड़ा आगे बढ़ने को तैयार नहीं। इमाम ने कहा जुल्जना क्या डर गया यजीदियों से, क्या घबरा गया यजीदियों से। जुल्जना भी कैसा जुल्जना था, गर्दन को घुमाई, आंसू जारी थे, अपने अंदाज में कहता है ऐ हुसैन इब्ने अली बुज़दिली का ताना न दो, जरा पीछे मुड़कर तो देखो, सकीना ने मेरे पैरों को थाम लिया है। ऐ हुसैन इब्ने अली मैं सकीना को घिसट करके, मैं सकीना को घिसट कर यजीदी बनना नहीं चाहता, सकीना को बचा के हुसैनी बनना चाहता हूँ। आका हुसैन पहले सकीना को हटाइए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। हुसैन इब्ने अली घोड़े से उतरे, सकीना को कहा बेटी मोहब्बत की इस लाजवाब नेमत को फरामोश न करो जो शहादत के मैदान में तुम्हारी बाप को मिलने वाली है। ऐ सकीना रोने का वक्त नहीं है। सकीना बाबा के कदमों को पकड़ कर कहती है बाबा कल तक मुझे नींद न आती तो आप अपने सीने पर सुला दिया करते थे, मैं आप अपने सीने पर सड़क पे रो जाती, मगर आका हुसैन आप जा रहे हैं शहीद होने को, अब न ये सीना मुझे मिलेगा न ये पाप मुझे मिलेगा। आका हुसैन सकीना की ये ख्वाहिश है, एक मर्तबा आपके सीने पर सोना चाहती है। आका हुसैन ज़ारो कतार हुए, जमीन पर लेट गए, अपनी बेटी सकीना को सीने पर सुला लिया। सकीना सो रही है, रो रही है, कहती है बाबा न जाओ, क्या नहीं जाओगे तो नहीं चलेगा। हुसैन ने कहा बेटी अल्लाह की यही मर्जी है, अल्लाह की यही मंशा है, खातिर मुतलक अल्लाह यही चाहता है कि इस्लाम के शजरे तैयबा में खानदान मुस्तफा का लहू लिया जाए। बेटी सब्र इस्तिकामत से काम लो। हुसैन इब्ने अली जुल्जना पे सवार हुए, यजीदियों के सामने पहुंचे, एक तवील खुतबा इरशाद फरमाया। यजीदियों से कहा ऐ यजीदियों क्या तुम नहीं पहचानते मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, मैं अली इब्ने अबी तालिब का पोता हूँ। इस दुनिया की लालच ने, इस दुनिया की रंगीनियों में तुमने अंधा कर दिया है, तुम मुझे नहीं पहचान सकते। मैं जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी का नवासा हूँ। दुनिया की रंगीनियों में खोने वालों, दुनिया की लालच में अपने ईमान को तबाह करने वालों, अपनी तलवारों को मेरे खून से न रंगो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम ने तवील खुतबा इरशाद फरमाया। अमर इब्ने साद कहता है ऐ हुसैन क्या डर गए, अब भी हम तुम्हें मोहलत देते हैं, अगर अब भी तुम हमारी तरफ आ जाओगे तो फुरात तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा, तुम्हारे खानदान वालों की जान को बख्श दिया जाएगा, तुम्हारी जानों को बख्श दिया जाएगा। हुसैन इब्ने अली ने कर्जदार आवाज में कहा ऐ लईन सुन ले, अगर मुझे यजीद ही की बायत करनी होगी तो मैं अली अकबर की जवानी को कुर्बान न करता, अगर यजीद ही की बायत करनी होगी तो मासूम अली असगर को कुर्बान न करता, अगर यजीद ही की बायत करनी होती तो आनो मोहम्मद और कासिम को कुर्बान न करता। मुझे यजीद की बायत कतई मंजूर नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन इब्ने अली ने अपने बाबा अलीउल मुर्तजा की तलवार को निकाला, हवा में लहराना शुरू कर दिया। मैं सरा की तरफ गए तो
मैसरा की गर्दनें कटती गई, मैमना की तरफ आए तो मैमना की गर्दनें कटती चली गई। हुसैन इब्न अली अपने किरदार से शुजाअत हैदरी का इस अंदाज से मुजाहिरा कर रहा है कि यजीदी हुसैन को देख कर कह रहे थे, अरे देखो ये हुसैन नहीं अली नजर आ रहे हैं, ये जोरे बाजू अली के थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुसैन इब्न अली मैसरा की तरफ गए, गर्दनें गाजर मूली की तरह काटते गए, मैमना की तरफ गए, गाजर मूली की तरह गर्दनें काट के चले गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अम्र इब्न साद ने हुसैन इब्न अली की जब इस शुजाअत को देखा तो अपनी फौज से कहा कि अरे फौज वालों, ये हुसैन की शुजाअत है, और अगर हुसैन इब्न अली इसी अंदाज से लड़ता रहा तो एक यजीदी बचने वाला नहीं है। जाओ इनके खैमों में आग लगाओ, जाओ इनकी बीवियों की चादर को दार-दार करो। हुसैन इब्न अली ने जुमला सुना, फिरस्तार आवाज में कहते हैं, ओ बदबख्त सुन ले, जब तक अली का बेटा हुसैन जिंदा है, ज़ैनब की चादर भी सलामत रहेगी, फातिमा की बालियां भी सलामत रहेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे आका हुसैन इब्न अली जंग करते गए, 72 तीर नवासे रसूल के जिस्म पर लग चुके हैं। असर का वक्त है, तारीख कहती है हुसैन इब्न अली कितने जख्मी हो गए थे, इतने जख्मी हो गए थे कि जैसे ही आप घोड़े से गिरे 72 तीर आपके जिस्म पर हैं, आप जमीन पर न आए बल्कि आसमान और जमीन के दरमियान तीरों पर लटक गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ, शिमरे लईन आया, आने के बाद उसने अपना खंजर निकाला, जैसे ही हुसैन इब्न अली की गर्दन पर रखना चाहा, हुसैन ने कहा, शिमरे रुक जा, मैं पहले नमाज असर अदा कर दूं, मैं अपने अल्लाह के हुजूर नमाज अदा करके रब से कहूँ, ऐ अल्लाह, ये कुर्बानी तुझे पसंद आ रही है या नहीं? हुसैन जान दे रहा है तेरे दीन के खातिर। उसके बाद इमाम ने कहा कि शिम्र, मेरे नाना ने मुझसे कहा था कि तुझे वही कत्ल करेगा जिसके सीने पर सफेद दाग होगा। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि अपना गिरेबान चाक करके मुझे दिखा। शिम्र ने गिरेबान खोला, देखा कि सफेद धब्बा है। कहते हैं शिम्र तू ही है मेरा कातिल, लेकिन इस तरह कत्ल नहीं होना चाहता जिस तरह मेरे बाबा अली ने हालत सजदे में जाने शहादत नोश फरमाया था। अरे शिम्र ने अपने बाबा अली की सुन्नत को अदा करके सजदे में शहीद होना चाहता। आपने सजदे में सर रखा। शिम्र का बयान है कि जैसे ही मैंने हुसैन इब्न अली की गर्दन पे छुरी चलाना शुरू किया कि पहली मर्तबा जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मेरे हाथ को किसी ने धक्का मारा, वो खंजर जमीन पे गिरा। शिम्र कहता है कि दूसरी मर्तबा मैंने खंजर उठाया कि हुसैन की गर्दन पे चलाऊं। मैंने देखा कि फातिमा बिन्त मोहम्मद सिया लिबास पहने खड़ी है और मुझसे कहती है, शिम्र मेरे मासूम हुसैन ने तेरा क्या बिगाड़ा है? हुसैन इब्न अली ने तेरे साथ क्या गलत सलूक किया कि इतनी बेदर्दी के साथ हुसैन को तू कत्ल कर रहा है? शिम्र कहता है कि मैं फातिमा बिन्त मोहम्मद को देखकर घबराया। कहता है कि जब तीसरी मर्तबा मैंने छुरी चलाना चाही, देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह सामने है। बदबख्त अपने आका अपने नबी को देखकर मैं पास नहीं आया। कहता है मैंने आंखें बंद कर ली और वो कूदी हुई छुरी जिसकी धार भी तेज न थी, हुसैन की गर्दन पे चलाना शुरू कर दी। गर्दन कट नहीं रही थी, जालिम जोर लगा रहा है। हुसैन इब्न अली सजदे में अपने अल्लाह से कह रहे हैं, मौला मेरी कुर्बानी को कबूल फरमा दे, मेरी कुर्बानी को कबूल फरमा दे। तारीख कहती है उस बदबख्त ने इमाम के सर को कलम किया। ज़ैनब पाक देखकर तड़प गई, सकीना के औसान खता हो गए। मुसलमानों तसव्वुर करो कि किस अंदाज से हुसैन ने करबला की तपती हुई रेत पर अपने खानदान को अपने नाना की शरीयत पर कुर्बान कर दिया था। हुसैन इब्न अली को शहीद करने के बाद
وہ بدبخت خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ زینب پاک خیمے کا چکر لگا رہی ہیں، حسین کی گردن کٹی، زینب پاک طلب گئی، کہا ظالم شرم نہیں آئی نواسہ رسول کو قتل کرتے ہوئے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ امام علی مقام جب شہید کر دیے گئے، تاریخ بتاتی ہے کہ یزیدیوں نے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیموں کو جلایا، بی بی زینب پاک کی ودا کو تار تار کیا۔ ارے وہ بیویاں جن کے ایک بار کو کبھی آسمان میں نہیں دیکھا تھا، ان ظالموں نے ان کے سروں سے چادریں چھینی، بی بی سکینہ کو تھپڑ مارے، ان کے کانوں سے پانیاں نوچی۔ امام زین العابدین بہت چھوٹے تھے، بیمار تھے، انہوں نے یہ منظر نگاہوں کے سامنے سے دیکھا تھا۔ اپنی آنکھوں سے اس دردناک منظر کو دیکھ کر امام زین العابدین اپنی زندگی میں کبھی مسکرائے نہیں۔ جب بھی پانی کا گلاس منہ کے آگے آتا تو علی اصغر کی پیاس کو یاد کر کے رو پڑتے۔ ساری زندگی امام زین العابدین نے کبھی پانی ٹھنڈا نہیں پیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کبھی گوشت نہیں کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ مدینے کی گلیوں سے نکلے تو قصائی کی دکان تھی، گوشت کٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی امام زین العابدین کو آتے دیکھا، فوراً اس نے گوشت کو ڈھانپ لیا۔ ایک انسان کھڑا تھا، کہتا ہے قصائی تو نے گوشت کو کیوں ڈھانپ لیا؟ کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم یہ زین العابدین نے کربلا میں اپنے خاندان والوں کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب بھی میری دکان کے آگے سے گزرتے ہیں